Hi, next part. Hi dears, next part is here the picnic. Okay, let me read first. Listen. We are going to we are going for a picnic on the banks of the river Yamuna. This Saturday announced Radha's uncle in the evening when he returned from office. Hooray! Shouted Ranjit and Aman. We will call Gaurav, Neha and Samir also. Okay. Then we will swim. We will read. We will swim and go for boating. Boating. Oh, what fun we will have! The boys were very excited. Rather too was excited and looked forward to the day of picnic. Okay. Then on a Saturday, they started early in the morning, and by noon, they were at a beautiful, secluded spot on the banks of the Yamuna. This place was the foothills of Sivalik, and the blue water of the river was crystal clear. The weather was pleasant, and cool breeze was blowing. After lunch, the grown-ups got busy with their card game, and the children went out to explore the surrounding woods. Radha went with them for a while, but soon fell out of place and separated from them. She came back, took her book, and settled down on a big rock near the water edge and started reading. Soon she heard some voice and looked up. She saw Ranjit Aman and their friends Samir Gaurav and Neha coming in her direction. Okay. Let me explain the let me explain the part. Listen well. We are going for a picnic on the banks of river Yamuna. നമ്മൾ യമുന തീരത്ത് പിക്നിക്കിന് പോവുകയാണ്. പിക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വെക്കേഷൻ. ദിസ് സാറ്റർഡേ വരുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണ് പോകുന്നത്. രാധേന്റെ അങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ദ ഈവനിങ് വെൻ ഹി റിട്ടേൺ ഫ്രം ഓഫീസിൽ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ പറയാണ്. ഇവരെ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. രഞ്ജിത്തും അമ്മാൻ വി വിൽ കോൾ ഗൗരവ് നെഹ ആൻഡ് സമീർ ഓൾസോ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും. വി വിൽ സ്വിം ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ബോട്ടിംഗ് നീന്തുകയും ചെയ്യും ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകും. വാട്ട് ഫൺ വിൽ ഹാവ് എന്തൊരു രസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ദ ബോയ്സ് വർ വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഇവരാകെ സന്തോഷത്തിലായി ത്രിൽഡായി. രാധ ടു വാസ് എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് ഫോർവേഡ് ടു ദ ഡേ ഓഫ് പിക്നിക്. രാധക്കും നല്ല താല്പര്യമായി കാരണം ഇതിനെന്തായാലും പോകുന്ന ഉറപ്പാണ്. Then on Saturday, they started early in the morning and by noon they were beautiful secluded spot on the banks of Yamuna. ഈ യമുനയുടെ തീരത്തുള്ള സെക്ലൂഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് നല്ലൊരു യുണീക്കായ പ്ലേസിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ റെഡിയായി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് യമുന നദിയുടെ തീരത്തുള്ള. This place was the foothills of Shivalik and the blue water of the river was crystal clear. നല്ല ശുദ്ധജലമുള്ള ശിവാലിക് പർവ്വത നിരയുടെ താഴ്വാരത്താണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. The weather was pleasant and cool breeze was blowing. Weather എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ വളരെ പ്ലസന്റ് ആയതാണ്. കൂൾ ബ്രീസ് കൂൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റിന്റെയും അതിൽ വരികയും ചെയ്യും. Okay, that is the paragraph. Next one. After lunch, the grown-ups got busy with their card game. Grown-up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അഡൽട്ടായ വലിയ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ കാർഡ് കളിക്കുന്നു. Children went out to explore the surroundings woods. കുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു. Then Radha went with them for a while but soon fell out of place separated from them. രാധ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മെല്ലെ ഇരിക്കുന്നു. She came back, took her book and settled down in a big rock near the water edge and started reading. വലിയൊരു പാറക്കല്ലിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വായന തുടങ്ങുന്നു. വാട്ടർ ഏഡ്ജ് ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന മൂലക്കല്ല് എന്തായാലും സെറ്റിൽ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് വായന തുടങ്ങുന്നു. Soon she heard some voice and looked up. പെട്ടെന്ന് സൗണ്ട് കേട്ടു പെട്ടെന്ന് നോക്കി. She saw Ranjit Aman and their friends Samir Gaurav and Neha coming in her direction. ഈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവളെ നേരെ വരുന്നതാണ് കണ്ടത്. പെട്ടെന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഇവളെ നേരെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. Then okay, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Radha found it difficult to mingle with the other children. രാധക്ക് മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടപെടാൻ വേണ്ടി എന്തോ ഒരു ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. Which sentence expresses idea? ഈ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് നേരിട്ട് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരി ഉണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് ആയിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ
അതിൽ നിന്ന് മാറിയിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വരിയുണ്ട്. ആ വരി എന്ത് ചെയ്യുക? യെസ്, ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം. ഓക്കെ. Hey, let's go into the water in the school and inviting, suggested Ranjit. രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നു, യെസ്, നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാം. സ്കൂൾ ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റിംഗ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, നമ്മളൊക്കെ അത് മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻവൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, രഞ്ജിത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഓ ഗുജി, വാട്ട് ഫൺ, അമാൻ ഷോട്ട്. ദേ വോർ their swimming costume. അവരൊക്കെ അവരുടെ സ്വിമ്മിംഗ് കോസ്റ്റ്യൂം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Soon all of them were in the water, shouting and laughing and enjoying themselves. ഇവരൊക്കെ നല്ല സൗണ്ട് ഇട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. രാധ watched them wistfully. രാധ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു വിസ്റ്റ്ഫുള്ളി ആയി, ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ, ഒരു താല്പര്യത്തോടെ നോക്കുന്നവരെ. A little beyond where Ranjit, Aman and their friends were playing in the water. കുറച്ചപ്പുറത്ത് രഞ്ജിത്ത്, അമാനും അവർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. വേർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. The current was very swift. കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്ക് നല്ല ശക്തമാണ്. രാധ saw Aman very near to it. രാധ കണ്ടു അമാൻ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നീന്തി കളിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ്? നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഭാഗത്താണ്. അമാൻ, don't go beyond that big boulder. ആ വലിയ പാറക്കല്ലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ. The current is very fast there, she warned. അവൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ നല്ല ഒഴുക്കാണ്. അവൾ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു. Don't bother Radha. We all know swimming and can take care of ourselves. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നീന്തി കര പറ്റാൻ അറിയാം. Aman replied carelessly. ഒരു ശ്രദ്ധയില്ലാതെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ. Radha felt sad and went back to her book. രാധക്ക് നല്ല ദുഃഖായി. അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി. Okay, 8th question നോക്കാം. Radha was concerned much about her cousins. How do we know this? ഈ കസിൻസിനെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ഒരു വറീഡാണ്. എന്താണ്? കൺസേൺഡ് ആയി. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ കൺസേൺഡ് ആയി. എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് അറിഞ്ഞത്? അവരെ കുറിച്ചൊരു ഒരു 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 സ്നേഹമുണ്ട്, പേടിണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ വായിച്ചു നമ്മൾ. Which one is that? You can write down. Okay. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം. The danger നടക്കാൻ പോവാണ്, അപകടം നടക്കാൻ പോകുന്നു. The danger. Aman, come back, you fool. Radha heard the shout. She quickly looked up and found Aman caught in the current and being carried away rapidly towards the middle of the river. All the others were shouting, but no one dared to jump into the current. Radha quickly took off her shoes and jumped into the water. When she surfaced, she saw Aman trying to hard to swim against the current, but the current was too swift for him and he was finding it difficult to swim against it. Radha didn't find swimming against the current difficult, as she was used to swimming in the swift stream in the hills. Soon Radha caught up with Aman. He was shocked and thoroughly exhausted. Okay. ഡേഞ്ചർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപകടം നടക്കുന്നു. എന്താണ് അപകടം? അമാൻ കം ബാക്ക്. അമാനെ തിരിച്ചു വാ. യു ഫൂൾ, ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാണ് അല്ലേ? രാധ ഹേർഡ് എ ഷൗട്ട്. രാധൻ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഷി ക്വിക്ലി ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് അമാൻ കോൾഡ് ഇൻ ദ കറന്റ് ആൻഡ് ബീയിങ് കാരിഡ് വെരി റാപ്പിഡ്ലി ടുവാർഡ്സ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി റിവർ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിവറിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. All the others were shouting, but no one dared to jump into the current. എല്ലാവരും ഷൗട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ആർക്കും ഈ കറന്റിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ ധൈര്യമില്ല. Dared. No one dared. Okay, ധൈര്യമില്ല. Radha quickly took off her shoes. ഊരി and jumped into the water. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒറ്റച്ചാട്ടം. Jumped into water. Okay. When she surfaced ഒറ്റച്ചാട്ടം ചാടി പൊന്തിയ സമയത്ത് she saw Aman trying to hard swim against current. അമാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെങ്ങനെ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് ദ കറന്റ് വാസ് ടു സ്വിഫ്റ്റ് ഫോർ ഹിം ആൻഡ് ഷി വാസ് ഫൈൻഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സ്വിമ്മിങ് അഗൈൻസ്റ്റ്. അവന് മനസ്സിലായി ഇതിനെതിരെ നീന്തുക എന്നുള്ളത് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. രാധ ഡിഡ്ന്റ് ഫൈൻഡ് സ്വിമ്മിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് കറന്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആസ് ഷി വാസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്വിമ്മിങ് ഇൻ ദ സ്വിഫ്റ്റ് സ്ട്രീം ഈസ് ഹിൽസ്. രാധക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടായി തോന്നില്ല. സ്വിമ്മിങ് കറന്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഷി വാസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്വിമ്മിങ്. യൂസ്ഡ് ടു സ്വിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ്ഡ് ടു എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ്. അതെപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം? പാസ്റ്റിൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ ശീലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഐ യൂസ്ഡ് ടു പ്ലേ ഫുട്ബോൾ ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഐ യൂസ്ഡ് ടു ക്രിക്കറ്റ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ്. ഐ യൂസ്ഡ് ടു റൺ. ഐ യൂസ്ഡ് ടു ക്ലൈംബ് ഓൺ മാംഗോ ട്രീ
in my childhood. അപ്പൊ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ശീലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ്ഡ് ടു എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂസ്ഡ് ടു എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. ഇതൊരു ഓക്സിലറി വേർബാണ്. ഇതിന്റെ യൂസേജ് എന്താണ്? പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലത്തെ ശീലങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് യൂസ്ഡ് ടു. അപ്പോൾ അർത്ഥം എന്താ? ഷി വാസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്വിമ്മിങ് ഇൻ ദ സ്വിഫ്റ്റ് സ്ട്രീം ഇൻ ദ സീ. ഇവർ ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഹിൽസിന്റെ താഴെ സ്ഥിരമായിട്ട് നീന്തുന്നതാണ്. സൂൺ രാധ കോഡ് അപ്പ് വിത്ത് അമൻ. പെട്ടെന്ന് അമാനെ പിടുത്തം കിട്ടി. ഹി വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ആൻഡ് thoroughly exhausted. ഇവനാകെ ഷോക്കായി, പെട്ടെന്ന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. Then exhausted means യെസ്, ഇവനൊന്ന് അന്തം വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. യെസ്, ഡിപ്ലേറ്റഡ്, ഒന്ന് ഇറങ്ങി അവിടുന്ന്, ആ സ്വിഫ്റ്റിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറാൻ കഴിഞ്ഞു. യെസ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? യെസ്, അമൻ വാസ് കോഡ് ഇൻ ദ കറന്റ്. കറന്റിൽ പെട്ടു. കറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ഒഴുക്കുപെട്ടു. വാട്ട് ഡിഫറൻസ് യു നോട്ടീസ് ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് രാധ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരൊക്കെ റിയാക്ഷൻ എന്താ? അവരൊക്കെ ധൈര്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ, എല്ലാവരും ഗാലറി കളയാണ്ടിരിക്കാൻ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ദിസ് റിയാക്ഷൻ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ആ അഭിപ്രായം കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Do you think Radha had any problem in swimming against the swift current? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ രാധയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ സ്വിഫ്റ്റിനെതിരെ നീങ്ങാൻ? ഈ കറന്റിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ വൈ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത് ബിക്കസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ബിക്കസ് എന്നാ പറയേണ്ടത്. ബിക്കസ്, BECAUSE, ബിക്കസ്. ആ വൈ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ബിക്കസ് കൊണ്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകണം. ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ്, സഹായിക്കുന്ന കൈകൾ എത്താൻ പോകുന്നു. Don't panic, Aman. Amana വിഷമിപ്പിക്കണ്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാം. Don't panic, Aman. I am here to help you, Radha said soothingly. Just hold my waist with one hand and try to paddle slowly with your feet. I will carry you with me. Aman did exactly what he was told. Radha started swimming back slowly. Now with Aman's weight, it was tough for her to swim against the current. She used all her strength and inched back toward the river bank. By the time she reached every crowd had gathered. Half a dozen hands caught hold of her. Someone said, "Let go of Aman, we are here." Then someone scooped her out of water and laid her down slowly on sand. She was panting and her throat was dry. She shivered uncontrollably. Someone brought a blanket and wrapped it around her. She closed her eyes. Okay, നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Don't panic, Aman. Aman വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. I am here to help. ഞാൻ സഹായിക്കത എത്തിയിരിക്കുന്നു. Radha said soothingly. നല്ല ഒരു ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു. Just hold my waist. Waist എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരഭാഗം. എന്റെ അരഭാഗം പിടിച്ചോളൂ. With one hand and try to paddle slowly with your feet. കാലുകൊണ്ട് മെല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം? തട്ടി പെടഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാം? പോകാം. I will carry you with me. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങളെ പിടിച്ചോളാം. Aman did exactly what she was told. എന്താ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്തു. Radha started swimming back slowly. രാധ എന്ത് ചെയ്തു? മെല്ലെ പിന്നോട്ട് നീന്താൻ തുടങ്ങി. Now with Aman's weight, it was tough for her to swim against the current. അമാൻ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നീന്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. She used all her strength and inched back toward the river bank. റിവർ ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ച് inched എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മൂവായി, എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തട്ടോ, എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും സർവശക്തി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ. By the time she reached the big crowd had gathered. വലിയ ജനക്കൂട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഹാഫ് ഡസൻ, ഒരു ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 അല്ലെ. ഡസൻ ഹാൻഡ്സ് caught hold of her. ഒരു 12ന്റെ പകുതി ഇത്രയാണ്. അത്രയും കൈകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവരെ പിടിക്കുന്നു, മീൻസ് വശീകരിക്കുന്നു. Someone said, "Let go of Aman, we are here." Go off means നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഓ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. Then someone scooped her out water and laid her down slowly on her hands. Scooped എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കുന്നു വരെ. Yes. Then what happened next? She was
panting and her throat was dry. നല്ല കിതക്കുന്നുണ്ട് panting. And shivered uncontrollably. എന്താണ് അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് വിറക്കുന്നുണ്ട്. Someone brought a blanket, wrapped it around her. ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുതപ്പിക്കുന്നു. She closed her eyes. കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു. Then, drink this, she heard her aunt's voice and opened her eyes. His aunt was holding hot a mug of steaming coffee. This will give you strength. Radha drank 2 mugs of coffee and felt quite relieved. Hey, Charm, you are great. She looked up and saw Ranjit looking at her sheepishly. What a swimmer you are. You seem like a fish. But I don't know any style, Radha replied with a tinge of bitterness. Oh, please forgive us, Radha. We eat our words. But I will love to learn your style, your very own style, Radha. Said Ranjit and held out his hands to her. Radha's face glowed with happiness. Okay? നമുക്കിത് express ചെയ്യാം, explain ചെയ്യാം. Yes. Drink this. She heard her aunt's voice and opened her eyes. Her aunt was holding a hot mug of steaming coffee. This will give you strength. ഇത് കുടിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൻഡിന്റെ വോയിസ് കേട്ടു. കണ്ണുകൾ തുറന്നു. ഹർ ആൻഡ് വാസ് ഹോൾഡിംഗ് എ ഹോട്ട് മഗ് ഓഫ് സ്റ്റീമിംഗ് കോഫി. ആവി പറക്കുന്ന നല്ലൊരു കോഫി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു സ്ട്രെങ്ത്. ഇത് നല്ല ശക്തി പകരും. ഇത് കുടിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നു. രാധ drank 2 mugs of coffee and felt quite relieved. രാധ 2 ഗ്ലാസ് കുടിച്ചു, മഗ് കുടിച്ചു. Then I relieve എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്വാസം കൊണ്ടു. Hey, Charm. Hey, Vijay, winner. You are great. She looked up and saw Ranjit looking at her sheepishly. Who is Ranjit ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു sheepishly. What is man? ഒരു സെൽഫ് കോൺഷ്യസോടുകൂടി മീൻസ് ഒരു ചമ്മലോടുകൂടി ബോധത്തോടുകൂടി വിളിക്കുന്നു. What a swimmer you are. അത്ഭുതത്തോടുകൂടി പറയുന്നു. ഈ സ്വിമ്മർ യു ആർ. ഈ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കണ്ടോ? എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്കുള്ള സെന്റൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെന്റൻസ് എന്ന് പറയാം. സെന്റൻസ് 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ്, ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, ഇങ്ങനെ സെന്റൻസ് 4 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, then ഒരു സെന്റൻസ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഇംപറേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ് സെന്റൻസ്, അസർട്ടീവ് സെന്റൻസ്, ഇന്ററോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ ഇത് സെന്റൻസ് ആണ്? ഇത് എക്സ്ക്ലമേറ്റീവ്, ആശ്ചര്യചിഹ്നങ്ങൾ വരുന്ന സെന്റൻസ് ആണ്. What a swimmer you are. എന്തൊരു നീന്തൽക്കാരിയാണ് നീ. You swim like a fish. നീ നല്ലൊരു ഒരു മീനിനെ പോലെ നീന്തുന്നു. ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്, അതുകൂടി നോക്കാം. ഇതാണ് ഇനി നോക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. How did Radha respond to Ranjit's comment on swimming? ഇവിടെ എന്താണ് how did Radha respond? രാധ എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്? രഞ്ജിത്തിന്റെ കമന്റിനോട് എന്താ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തത്? ആൻസർ വരുന്നുള്ളൂ. യെസ്. But I don't know any style. എന്താണ് രാധ പറയുന്നത്? എനിക്ക് സ്റ്റൈലും അറിയില്ല. രാധ replied with a tinge of bitterness. ഒരു കയ്പോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ. ഇവര് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ, ഇവരെ ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു. ബിറ്റർനെസ് മീൻസ് കയ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പറയുന്നു. ഓ പ്ലീസ് forgive us രാധ. രാധ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണം. We eat our words. ഞങ്ങളെ വാക്കുകളൊക്കെ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, മീൻസ് ഞങ്ങളത് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു. But I will love to learn your style. ഞങ്ങൾ നിന്റെ ആ സ്റ്റൈൽ ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. We love, ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും ആ സ്റ്റൈൽ. Your very own style രാധ. നിന്റെ സ്വന്തം സ്റ്റൈലാണത്. So Ranjit held out his hand to her. രഞ്ജിത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു. Radha's face glowed with happiness. രാധയുടെ മുഖം അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷത്താൽ തിളങ്ങി. 12. We eat our words. ഞങ്ങളെ വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. What does Ranjit mean by this statement? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത്? Okay, that's all. Girija Rani Asta is a writer of this prose. You can read it.